आउंदियां मेरा ध्यान भटक जाता, फिर तुसी भगतीहीन पहला भी सी हुण भी हो। जिहड़ा इंसान 1.5 घंटा अख नहीं बंद कर सकता वो किद्दां भगती करेगा। भगती किद्दां हुंदी आ? जिन्हां दे कोल यीशु मसीह नहीं हो उन्हां तों पुछो किद्दां भगती करदे ने। किन्ने किन्ने घंटे वो समाधा च बैठे रहिंदे ने, अख ही नहीं खोलते। और तुसी इत्थे मेरे कोल 1 घंटा आराधना करदे हो और 1 घंटे दे विच भी तुसी 15 मिनट अखा बंद करते हो, हर दूजे मिनट अख खोलते हो। तुसी पादरी की कर रहा, ये गाना लाई कर रहा, ਇਹਦਾ बच्चा ही कर रहा, सारे अखा बंद आ, कामयाब नहीं होंगे। तुसी अज भी उत्थे आ, कल भी उत्थे आ, परसों भी उत्थे आ। पहला भी भगतीहीन सी, अज भी भगतीहीन आ। चर्च के अंदर आके साडे अंदर एक बदलाहट आनी चाहिए। साडा दिल दा मतलब परमेश्वर नाल मैच नहीं हो रहा। बाइबल कहती है जदों असीं परमेश्वर की संगत करते हैं की हो जाने उन्हां एक तन ते एक तुसीं हुंदे हो, एक मन है। एक मन जदों इंसान हो जाता फिर इधर उधर नहीं वेखदा, उसके बाद दोषी। सो ये सारियां गल्लां लई चर्च बनया आ। अपने माइंड के अंदर रखना एक बेस थानू दसिया कि चर्च क्यों बनया आ, चर्च की आ। थानू एकदम समझ आनी चाहिए। जो थानू कहे कोई आओ उस चर्च चलीए, पहला देखना है उस चर्च की आ। यह है बदलाहट होंदी आ, आत्मिक बनाया जाता, स्वरूप ते समानता दी जाती है। इत्थे एक भैन बैठी आ साडे चर्च की भैन बेबी, और उस साइड एक भैन सी। असीं किसी दे चर्च के खिलाफ नहीं आ, साडे वल्लों चाहे सारी धरती के मुर्दे जिंदे कर जान, सानू कोई टेंशन नहीं है। टीवी जोशुआ चले गया प्रभु तो किन्ने क लोग याद करते हैं मैनू दसो। जो सीगा तो खुदा का नाम, बाद चो तो नाम किन्ने क लोग याद करते हैं। बाइबल एक गल कहती है, रेफरेंस मैनू याद नहीं है, सदा काल तक किहदा नाम रहेगा? यीशु का रहेगा। किन्ने लोग चले गए, किन्ने चमत्कारां वाले चले गए, कैथरीन कुलमैन चले गई, पर अज भी किहदा नाम है? यीशु का। कि टीवी जोशुआ सारी दुनिया को बचा के चले गया? नहीं बचेगा। परमेश्वर ने एवं नहीं 12 चुने से, एक नूं क्यों नहीं चुन लिया? सो हौली हौली कलीसिया के अंदर मैं विषय भी थोड़ा जिहा जरूर छेड़ांगा कि मैन ऑफ गॉड किहनूं कहिंदे आ। सो वो भैन नूं कहंदे कि उस चर्च आओ, उत्थे बड़े चमत्कार हुंदे आ, बीमार चंगे हुंदे आ, है ना। तो उन्होंने मैनू दसिया तो मैं क्या तुसीं बीमार हो? कहते नहीं। तो मैं क्या बस उन्होंने कह दिओ असीं चंगे भले हैं, सानू की जाण दी लोड़ है। अज तक उन्होंने स्वयं का सुभाव नहीं बदलिया लड़ाई वाला। पहला लड़ाई करते, बाद चों स्टेटमेंट दिंदे आ कि साडी लड़ाई किहना आत्मा ते मांस ते लहू दे नाल। उस चर्च के अंदर इन्ना अनुशासन, इन्नी स्ट्रिक्टनेस आ कि ਉਹਦੀ अनुमति के बगैर पंडाल नहीं लग सकता। पर उसके अंदर पंडाल ला के लोगों को धमकियां दित्तियां गईयां। मैं लास्ट समय भी दस्सिया सीगा, बसां तोड़ियां गईयां, पिंड कुੱਟਿਆ गया। हुण लोग की कहंदे आ ये किहने कीता, उन्हां ने पादरी साहब ने थोड़ी कीता, वो तां वो सारे ਉਹਦੇ नाल क्लोज रहण वाले सी। ਜਦੋਂ पहले समय बसां तोड़ियां उदों ही मना करदा, फिर पिंड वाले कुੱਟੇ, फिर जनरेटर वाला भाई कुੱਟਿਆ, हुण भी 7 लाख नहीं देता, ऑडियो वायरल हो गई। चेंजेस कितने आ? स्वयं के अंदर कि कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर भी आना है, क्योंकि यीशु मसीह ने इसलिए चर्च बनाया सीगा। सो ये पाप जो सारे मनुख ते होए आ, पाप का सुभाव अज मनुख के अंदर आ। बाइबल दसदी है, रेफरेंस नोट कर दिओ, मरकुस 7 की 20 और 22 तक, गलातियो 5 की 19, रोमियो 1 अध्याय 29 तो लैके 32 तक। फिर कहांगा मरकुस 7 अध्याय 20-22, गलातियो 5 की 19, रोमियो 1 तो लैके 29 तक। सो ये पाप का सुभाव आ, अज भी मनुख के अंदर आ। इस पाप तो परमेश्वर ने मनुख नूं बाहर कढ़ना आ। इस पाप तो बाहर कढ़ के स्वरूप ते समानता का काम शुरू हो जाता। वो एक आयत पढ़ांगे, मत्ती की किताब 28 अध्याय 20 आयत। चर्च चमत्कारां दा नहीं है,
और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੰਨਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੀ ਪਾਪ ਚ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਗੋਲਡੀ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ, 2 ਦਿਨ, 4 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ, 2 ਮਹੀਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਪ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚਰਚ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚਰਚ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਨਮ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਹੋਨਾ ਰਚਿਤ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 3 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 16 ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਜਨਮੇ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਨਮ ਮਤਲਬ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਲ ਤੋਂ। ਆਤਮਾ ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਜਲ ਮਤਲਬ ਬੈਪਤਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੈਪਤਿਜ਼ਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੈਪਤਿਜ਼ਮ ਕਿਹਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਮਝਣਾ ਆ ਚਰਚ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਂਚੋ, ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਖੁਦ ਸਮਝੋ। ਆਓ ਚਰਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਦਨ ਦੀ ਵਾਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਤਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚਰਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਓ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ ਮਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ 16 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 18। ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। हाँ, बाइबल की कहती है? यीशु मसीह कहता मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा यीशु मसीह कलीसिया? दसो मैनू हुण है। यीशु मसीह कलीसिया क्यों बनाएगा? दसो मैनू की लोड़ पैगी कलीसिया बनाने की? आप बचत है ਗਵਾਚੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ। हाँ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਤਨ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ? ਉਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਟਰਕਚਰ, 4 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ, ਸੰਗਤੀ, ਉਧਾਰ, ਸਾਰਾ ਗਵਾਚਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੋਲ ਵੀ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਖ ਦਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਹ 4 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਚਰਚ ਕਿਆ ਹੈ? ਚਰਚ ਕੀ ਆ? ਚਰਚ ਕਿਉਂ ਆ? ਚਰਚ ਕਿਉਂ ਆ ਤੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਚਰਚ ਕਿਆ ਹੈ? ਚਰਚ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ? ਚਰਚ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ 4 ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਆਓ ਚਰਚ ਚੱਲੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਜਾਣਾ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ? ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣ ਜੂਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜੂਗੇ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਚਰਚ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ? ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਰਚ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨੰਤਕਾਲੀਨ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਸ ਅਨੰਤਕਾਲੀਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਆ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਹੋਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚਰਚ। ਇਸ ਡਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਦੀ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਰਕ ਚਲੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਰਕ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਵਰੂਪ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕਤਾ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੋਏਗਾ। ਹੋ ਸਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਨੰਬਰ 1 ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵਟ ਇਜ਼ ਚਰਚ। ਚਰਚ ਕੀ ਆ? ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਚਰਚ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਚਰਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਚ ਸ਼ਬਦ ਆ 111 ਵਾਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਸ਼ਬਦ ਆ 111 ਵਾਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਾਰਨਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਰਚ ਕੀ ਆ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਚਰਚ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਰਚ ਹੋਵੇ, ਮੈਗਾ ਚਰਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਗਾ ਜਾਂ ਓਪਨ ਚਰਚ ਹੈ ਨਾ। ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ, ਪੰਡਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਚੰਗਾਈਆਂ, ਹੀਲਿੰਗਾਂ, ਦੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਉਹ ਤੱਕ ਬੰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚਰਚ ਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਝੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਉਹੀ ਚਰਚ ਆ ਅਸਲੀ, ਮੇਨ ਉਹੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ? ਨੰਬਰ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਆ? ਘਰੇਲੂ ਚਰਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਘਰੇਲੂ ਚਰਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਆ ਘਰੇਲੂ ਚਰਚ ਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਰਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਚਰਚ? ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮੋਨ 1 ਦੀ 2 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੂਸੀਆ 4 ਦੀ 15 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਚਰਚ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ? ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ? ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਫਲੈਟ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ, ਪਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰੂਸ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਕਹੂਗੇ ਚਰਚ ਨਾ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਫਲੈਟ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਪੁਲਪਿਟ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਰੂਸ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਦਾ ਹੋਲੀ ਚਰਚ ਆਫ ਗੋਡ, ਦਾ ਟੈਂਪਲ ਆਫ ਗੋਡ। ਇਹੀ ਚਰਚ ਆ, ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਆ। ਕੀ ਆ ਚਰਚ? ਇਹੀ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਚਰਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਇਮਾਰਤ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਬਿਬਲੀਕਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਛੱਤ ਦਾ, ਘਰ ਦਾ, ਟੈਂਟ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 3 ਘੰਟੇ ਓਪਨਲੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਭੱਜੋਗੇ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਤ ਨੂੰ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਹਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਚਰਚ ਦਾ। ਸੋ ਚਰਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਚਰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਗ੍ਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਐਕਲੀਸੀਆ। ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ? ਐਕਲੀਸੀਆ। ਐਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਲੀਸੀਆ, ਜਿਹਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਰਜਮਾ ਆ ਚਰਚ। ਇਹ ਐਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਐਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਈਰਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਲਨ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਚ ਲਗਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਚ ਲਗਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਗਾ ਲਓ। ਚਰਚ ਕੌਣ ਆ? ਕਲੀਸਿਆ ਕੌਣ ਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਲੀਸਿਆ ਕੌਣ ਆ? ਬੋਲੋ ਨਾ, ਕਲੀਸਿਆ ਕੌਣ ਆ?
ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਕਲੀਸਿਆ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ? ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ? ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ। ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ? ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ। ਬਣਾਓ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਖੂਨ ਨਾ ਚੋੜੋ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਕਲੀਸਿਆ ਨਾ ਬਣੇ। ਸਮਝੇ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਥੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੌਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਰਚ ਆ, ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਕਦੋਂ ਆ ਇਹ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਬੜੀ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਪਾਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ 20,000 ਰੁਪਈਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਫਲੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜੋ ਠਾਣ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਟਣੀ ਇਨਸਾਨ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਫਲਵੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੀਜ ਬੀਜੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਚਰਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਂਸੂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਗਿਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ 12-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਵਚਨ, ਮਧਿਅਸਤਾ, ਬੋਝ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਥੋੜਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਵਚਨ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ? ਮਧਿਅਸਤਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਮਧਿਅਸਤਾ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੂਸਰੇ ਲਈ? 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਬਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਧਿਅਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਧਿਅਸਤਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਬੋਝ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਡ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਧਿਅਸਤਾ ਕਰੂੰਗਾ। 1-1 ਘੰਟਾ, 1.5-1.5, 2-2 ਘੰਟੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਬੈਠ ਕੇ ਘੁਟਨਿਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਆਂਸੂ ਬਹਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਚਰਚ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਂਗਲ ਪਾਦਰੀ ਤੇ ਚੱਕਦੇ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ, ਇਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਉੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮਧਿਅਸਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ? ਆਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਮਧਿਅਸਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਲਈ ਵਿਕਟਨ ਲਈ ਗੋਡੇ ਲਾ ਕੇ ਉਪਵਾਸ ਕੀਤਾ ਆ? ਹੈ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਕਹਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮਧਿਅਸਤਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਆ? ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਘੰਟੋ ਦੂਜੇ ਲਈ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ? ਬੋਝ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਂਸੂ ਵਹਿੰਦੇ ਆ? ਹੈ ਆਂਸੂ ਵਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਆਂਸੂ ਵਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਨ 'ਚ ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ, ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਆਂਸੂ ਵਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ। ਨੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਨੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਇੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਕੌਣ ਰੋਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸਲੀ ਦੁੱਖ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਦੁੱਖ ਬਾਹਰ ਕਿਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ? ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੇਖ ਰੋਂਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਆ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ?
ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੋਝ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਬਚਨ ਦੀ ਮਰ ਗਏ ਗੋਰੀ ਔਰ ਸ਼ਾਲੂ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੋਝ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਦਰਦ ਸੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹਲੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਮਝੇ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਪਾਸਵਾਨ ਹੈ? ਇਸ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਪਾਸਟਰ ਹੈ? ਪਾਸਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਰਚ ਦਾ ਰੁੱਖ ਔਰ ਢੰਗ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਚਰਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਚਰਚ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲੀਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਜਬਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਹਲਕੀ ਜੀ ਵੀ ਡਾਂਟ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਚਰਚ 'ਚ ਵਾੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਨਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਡਾਂਟ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਰੂਹ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਇੱਕ ਚਰਚ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਕੀ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਹਟ ਗਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਾਦੀ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਸਵਾਨ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਜਾਣਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ 500 ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਆ ਤਾਂ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਦੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਚਰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਨਾ ਵਿਆਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਨਾ ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਸਮਝਣਾ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆ ਸਵਰੂਪ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਭਾਵੁਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਸ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਭਾਵੁਕ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚਰਚ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਵੀ ਪਾਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਰ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਜਨ ਪੀ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚ ਆਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਤਵਾਰ ਆਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਚਰਚ ਆਓ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਰੂਸ ਤੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਧਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਰਚ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜਾਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ? ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਵਾਲੇ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ
ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਠਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਚਰਚ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ। ਤੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਾਪੀ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਚਰਚ ਅੰਦਰ ਆਏਂਗੀ, ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਕਰੇਂਗੀ, ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਂਗੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗेंगी। ਅੱਜ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੰਗਤੀ ਕਰੇਂਗੀ ਤੈਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਾਣ ਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲੇਖਾ ਦਿਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਰੀ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਆ ਮਤੀ 16:18 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ 35 ਕੋਸ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੇ ਕੰਮ 35 ਕੋਸ ਦੇ ਦਿਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆ, ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਲੀਸਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਕਲੀਸਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੇ ਕੰਮ 2 ਅਧਿਆਇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਲੀਸਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ? 35 ਕੋਸ ਦੇ ਦਿਨ। ਸੋ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿੰਬਲ ਆ, ਦੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਦੁਲਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਮੰਦਿਰ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਲੀਸਿਆ ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਆ? ਦੁਲਹਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਲਹਨ ਹੋ, ਦੁਲਹਨ ਕੋਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਆ? ਹੈਕਲ ਹੋ, ਮੰਦਰ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਰਾ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 28 आयत। 3 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 28 आयत। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो हाँ कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। हाँ जिसकी दुल्हन हाँ है वही दूल्हा है। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। दुल्हा है। ਇਹ ਚਰਚ ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ? ਦੁੱਲੇ ਤੇ ਹੈ ਦੁਲਹਨ ਦਾ। ਦੁल्हा ਕੌਣ ਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਦੁਲਹਨ ਕੌਣ ਆ? ਕਲੀਸਿਆ। ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨਾ, 2 Corinthians 11:2। बस यही 2 आयतें देखनी है, फिर मैं समाप्त तुम्हारे करेंगे। विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। हाँ इसीलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है हाँ। कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। हाँ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਈ ਪਈ ਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ। ਇਹ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ? ਹੈ ਬੋਲੋ ਯਾਰ। ਇਹ ਮੰਗਣੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਈ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? ਵਿਚੋਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੈ पौलुस लिखे ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚੋਲੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਲਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋਗੇ, ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ? ਵਿਚੋਲਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। दूल्हे ਦੀ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੁਲਹਨ ਆ। ਇੱਕ ਆਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇਫਿਸੀਓ 5:25 ਤੇ 27। ਸਿਰਫ ਦੁਲਹਨ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ।
हे पतियों, अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसके वचन के द्वारा जल का स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हाँ हुण इहदे अगे 32 पढ़ना। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यह मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। हाँ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪੌਲਸ ਕਿਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਨਿਕਾਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਬਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਅਧੀਨ ਰਵੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪੌਲਸ ਦੀ ਧੁਨ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ? ਕਲੀਸਿਆ ਤੇ, ਯਿਸੂ ਤੇ ਦੁਲੇ ਤੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਇਹ ਭੇਦ ਤੇ ਵੱਡਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਦੁल्हा दुल्हन ਦੀ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆਪਸ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਰਾ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ 19 ਦੀ 7, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਵਰਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। हाँ। और उसके दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है, उसको शुद्ध। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਜਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ 19 ਦੀ 5। ਸਿੰਘਾਸਣ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਨਿਕਲੀ, 19 ਦੀ 7। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਰੀਏ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਰੀਏ ਆਨੰਦ ਕਰੀਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈਏ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈਏ, ਅਤੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈਏ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ, ਲੇਲੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਲੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ। 2 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ। ਕਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ? ਮੇਮਨੇ ਦਾ। ਮੇਮਨਾ ਕੌਣ ਆ? ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਭਜਨ ਗਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਹੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਲੱਗਾ, ਭਜਨ ਰੋਕ ਕੇ ਕੋਈ ਮੋਹਰ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਰਰਾ। ਉਹ ਬਰਰਾ ਕੌਣ ਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਕਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਪਹੁੰਚਾ ਆ? ਲੇਲੇ ਦਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈਏ, ਆਨੰਦ ਕਰੀਏ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। दुल्हन जब तैयार। ਹਾਂ ਪੜੋ ਜਰਾ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਾਂ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ? ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੋੜੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਲਾੜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਰਪਾ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਾਦਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਾ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲਾ ਤੰਬੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਾ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੇ PhD ਕਰਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ BTH ਕੀਤੀ ਆ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੇਵਾ, ਬੈਕਸਲਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ BTH ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਕੌਣ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਯਿਸੂ ਹੈ ਕੌਣ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਬੈਕਸਲਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਇਨਸਾਨ ਬੈਕਸਲਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਕੌਣ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਯਿਸੂ ਕੌਣ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਠੋਕਰ ਨਾ ਖਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਪਾਪੀ ਸੀ, ਭਗਤੀਹੀਨ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਠੋਕਰਾਂ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਅਵශ්य ਹੈ, ਪਰ ਹਾਏ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਠੋਕਰ ਲੱਗੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਵශ්य ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਠੋਕਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਪਾਦਰੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠ ਗਏ, ਪਾਦਰੀ ਕੀ ਕਰੇ? ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਠੋਕਰ ਲੱਗਣੀ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੂੰਗੇ, ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੂੰਗੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੂੰਗੇ, ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹ ਠੋਕਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਜੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨੇੜੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਹੀ ਆ ਠੋਕਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਠੋਕਰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਨਾ ਆ। ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ? ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਉਹਦਾ 11 ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਆ? ਇਦਾਂ ਲੋਕ ਉਧਾਰ ਪਾਲਣਗੇ, ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਪਾਣਗੇ? ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆਣਗੇ, ਉਧਾਰ ਪਾਲਣਗੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਆ ਕਿ ਦੁਲਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਉਹ ਗੜਬੜੀ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਬਰਾਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਹੀ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀਲਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੱਲ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਰੂਸਰ ਬੁੱਕ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਕੋਦਰ ਆਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਕਹਿੰਦਾ 4000 ਗੱਡੀ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਚਾਹਿਆ ਛਿੱਤਰ ਲਾ ਲਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ। ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਔਰ ਕੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਣਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਸਚੇਤ ਰਹਿਣਾ, ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਫੇਰ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲੋਰਡ। ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇਵੇ, ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ। ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਲਈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾਵੋ। ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾਵੋ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਦੁਲਹਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਮੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਹੈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁल्हा ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁल्हा ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਲਹਨ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁल्हा ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਦੁਲਹਨ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थोड़ा समय प्रार्थना करें, थोड़ा समय प्रार्थना करें, थोड़ा समय प्रार्थना करें, समर्पण करें प्रभु के साथ। थोड़ा समय समर्पण करें, एक वाचा बांधे खुदावन यीशु के साथ। आज एक नई वाचा बांधे खुदावन यीशु के साथ। आज एक वाचा बांधे, आज अपने पिता के साथ वाचा बांधे, आज अपने प्रभु के साथ वाचा बांधे कि पिता मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा, मैं तेरी इच्छा में चलूंगा, मैं तेरी इच्छा में चलूंगा, मैं तेरी इच्छाओं को पूरी करूंगा, मैं अपने आप को तैयार करूंगा, मैं अपने आप को तैयार करूंगी। बाइबल कहती है अच्छा योद्धा अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। थोड़ा समय प्रार्थना करें अपनी तैयारी के लिए, उसके अनुग्रह को मांगे। वो बहुत जल्द आने वाला है, वो बादलों पर आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। चाहे हम पहले चले जाए, चाहे यीशु पहले आ जाए, इन दोनों परिस्थितियों में हम अपने आप को तैयार रखें, अपना श्रृंगार करके, अपना श्रृंगार करके, अपना आत्मिक श्रृंगार करके। ओ हालेलुया। थोड़ा समय प्रार्थना करते रहें, थोड़ा समय प्रार्थना करते रहें। ओ रिबा लाबा रेबे लेबे रेबे लेबे रेबे जिंदा लाबा रेबे के रेबे लाबा रेबे रेबा ओ रिखा दा लाबा रेबे ले रेबे ले रेबे। ओ थैंक यू लॉर्ड। थोड़ा समय प्रार्थना करते रहें। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया।